Total steps taken today is 7,305, and let's see, kilocalorie burn 243, and BPM I can't see. It's another kilometer from here almost. You can see humongous Pindari glacier in front of me. It's just there. I can feel right now, I can just touch it, just like this. This is amazing, absolutely amazing, majestic, beautiful place it is. I request to all of you all over the world, if you have time, maybe 2 weeks of your time, travel to India, come to Kumaon, enjoy the local lifestyle, the culture, along with this kind of places, which gives a vibe, positive vibe in your life, which is the blessing of Mother Nature in a different form. Thank you for being with us. I'm about to reach Pindari Glacier. 11:15 now, and we are very close to Pindari 0 point, Pindari Glacier. আর আস্তে আস্তে হাওয়া চলছে কিন্তু চারিদিকে, আর বরফের পাহাড় আমাদেরকে ঘিরে রেখেছে। দেবু ওই দূরে আসছে, wondering about the places. It's the first time for him, so he's very mesmerized by the view and the majestic feeling of this kind of glaciers in India. Absorb that energy with every single breath. When you are inhaling, feel that you are inhaling that energy, that positive vibes around you. You're inhaling that energy inside you. And when you are exhaling, exhale your tension, any kind of tension, your physical tension, your mental tension, any kind of stress if you are having. कुछ भी सोचो एक चीज को, कोई भी एक स्ट्रेस है, अगर कुछ भी एक प्रॉब्लम है, जब एक्सेल कर रहे हो सोचो कि वो प्रॉब्लम निकल गई बाहर, सॉल्व हो गई. अगेन व्हेन यू आर इनहेलिंग, inhale the vibes, inhale the positive energy of the surroundings, and when you are exhaling, exhale your stress, your tension, muscular tension, your mental tension, everything. One more time, take a long deep breath inside, inhale, and as you exhale you will feel now this time that your body is releasing the weight on the floor. You will feel इतनी देर में होने लग जाता है, देखोगे एक एक मसल जो है ना रिलैक्स होने लग जाती है फ्लोर पर. नाउ लास्ट थिंग, एक चीज़ और करते हैं. दोनों आईज हैं, आईज के बीच में जो भी हिंदू लोग होंगे उनको पता होगा, हम आईज के सेंटर में ही तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, पूजा का टीका लगाते हैं. सब कुछ हमारे आँखों के बीच में होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर होती है हमारे सेंटर ऑफ आवर
forehead, जहाँ पे तिलक और बिंदी लगा है. So entire energy of your body, entire consciousness of your body should be there on your forehead. एक try करेंगे. Of course it's not possible, but it may be possible in this surrounding, in this pure environment. It may be possible that entire energy is focusing between your forehead. Now spread that energy around your body. पूरे उसी energy को पूरी body में आपके हाथ में, आपके पैर में. Very close to the starting point of trail pass, and I can see here, the candy, the covers of candy. This is very sad. This is a very, very fragile area. I request to all of you, please don't do that. Don't throw any plastic. No plastic at all. It's a few meters from here to 0 point. 0 point থেকে আমরা আর কিছু মিটার দূরে আছি, আর এই ধরনের গ্লেশিয়ার পিকগুলো বনওয়ালি দার, নন্দা ঘাট সব একদম চোখের সামনে ভাসছে. Amazing moment for this trip. We are almost there at 0 point. You can see the end of it. You can see that's the end. That's 0 point for you. Exclusively on Optimized Travel Blogs. Pindari Glacier 0 point in this kind of weather. I'm sure we are very lucky person at this moment, because these are very fragile area. Environment changes anytime, weather changes anytime, so we are very lucky today. Proper sun and everything is here. It's a bright and sunny day, and we are inching closer to Pindari Glacier. In front of me, humongous mountain peaks are standing tall as always. It's there. You have to come and go back. It will be there forever. At least we hope so. Finally, I've seen the flag, Indian flag, in the 0 point of Pindari Valley, Pindari Glacier. I can see that. It's just there. As you can see, Devu has reached, Sukanto has reached. I'm just few meters before the actual 0 point. কারণ আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে যে জার্নি শুধু শেষ গন্তব্যে পৌঁছানো নয়, জার্নি হচ্ছে পুরো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যাওয়ার অভিজ্ঞতাটা, যেটা আমাদের কথায়ও আমরা বিভিন্নভাবে বলে থাকি। তো যাই হোক, এখানে পৌঁছে যেটা আমি ফিল করলাম সেটা হচ্ছে, এখন আমরা চারিদিকে বরফের মাঝখানে অ্যাকচুয়ালি বসে আছি। একদিকে পনওয়ালি দার আছে, একদিকে নন্দা ঘাট আছে, একদিকে অসাধারণ পিন্ডারি গ্লেশিয়ার দেখতে পাচ্ছি।
তো পিন্ডারি নদী ঠিক আমার এই নিচের এখান থেকেই শুরু হয়েছে। এখান থেকে আমার মনে হয় 1000-1500 ফিট হাইট হবে নিচে খাদ। যাই হোক, এখান থেকে পিন্ডারি নদীটাকে এই ছোট্ট সরুর মতো দেখতে পাচ্ছি, যেটা আমি একটু পরে অন্য লেন্স দিয়ে দেখাবো। এই দেখার অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি সেটা আমার সব সময় যে আমি বলে বোঝাবো আপনাদেরকে, সেটা কিন্তু একেবারেই সম্ভব নয়। তার কারণ হচ্ছে আপনি এটা এখানে আসার পরে আপনার যে 5টা সেন্সেস আছে, সেই সেন্সেসগুলোকে আপনি ওয়াইডেন করতে পারবেন। আপনি নেচার থেকে সেই সেন্সেসগুলোর মধ্যে রিসেপ্টর পাবেন, মানে সিগন্যাল পাবেন বেসিক্যালি। আর সেই সিগন্যালগুলো কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। আপনি বিভিন্ন জায়গায় হয়তো দেশ বিদেশে ঘুরে বেরিয়েছেন বিভিন্ন লোকেশনে, কিন্তু এই ধরনের এই যে ট্রেক, এই যে রিমোটনেস পিন্ডারি গ্লেশিয়ারের মতো জায়গায়, এগুলো কিন্তু সব জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে না। এর কারণ হচ্ছে সব জায়গায় এখন রিমোট লোকেশনগুলো রোড অ্যাডভান্সমেন্ট হয়ে যাচ্ছে, রাস্তা পৌঁছে গেছে সব জায়গায়, আর সেখানে মানুষজন গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে, কার্বন এমিশন হচ্ছে, তো সেখানকার যে ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্টটা সেটা কিন্তু ডিস্টার্ব হচ্ছে। কিন্তু আপনি টিল ডেট এখনও পর্যন্ত ইন্ডিয়াতে এই ধরনের রুটগুলো পাবেন, এই ধরনের ট্রেকিং অপরচুনিটিগুলো পাবেন, যেখানে এখনও রাস্তা পৌঁছনি, এখনও এখান থেকে হিউম্যান সিভিলাইজেশন অনেক দূরে। তাই বলছি, আসুন, দেখুন, এনজয় করুন, ফ্যামিলি নিয়ে আসুন, ফ্রেন্ডসদের নিয়ে আসুন, বাচ্চাকে নিয়ে আসুন। অবভিয়াসলি আমি রেকমেন্ড করবো 5 বছরের ওপরে। ফ্যামিলি নিয়ে এনজয় করুন, ক্যাম্প করুন, থাকুন, আনন্দ করুন, এটাই তো জীবন। আর ঘরের মধ্যে বসে থেকে হবেটা কি? হ্যাঁ, ঘরের মধ্যে বসে আমরা শুধু কল্পনাই করতে পারি, হ্যাঁ, কুয়োর ব্যাঙের মতো ওপরের দুনিয়াটা কত সুন্দর, কিন্তু কুয়ো থেকে বেরোলে আর একটু কষ্ট করলে, একটু ওয়াক করলে আমরা যে কত কি দেখতে পাই আমাদের জীবনে, তার এক উদাহরণ আমি এখন আপনাদের দিতে পারছি। এটা আমার পরম সৌভাগ্য যে আমি এই ধরনের জায়গা থেকে আপনাদেরকে ফুটেজ এনে দিতে পারছি, এপিসোড তৈরি করে দিতে পারছি, বা যেটাকে বলে যে কন্টেন্ট এনে দিতে পারছি। এই জায়গার ব্যাপারে ইনফরমেশন বলুন, লোকাল কালচার বলুন, ল্যান্ডস্কেপের বিউটি সেটা আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারছি। এটা আমার পরম সৌভাগ্য। আর আশা করি যে আমি আগামী দিনে আরও নতুন কিছু এরকম এপিসোড নিয়ে আসতে পারবো আপনাদের কাছে। তার জন্য আপনাদের সহযোগিতা আমার প্রয়োজন। আপনি ডেফিনেটলি আপনারা একটা জিনিস করতে পারেন, লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব আর কমেন্ট আমার চ্যানেলে এসে। সেটা করলে কি হয়, আমি একটু এনকারেজমেন্ট পাই। আমরা যারা এইভাবে ঘুরে বেড়াই বা এইভাবে এক্সপ্লোর করি, তাদের একটা এনকারেজমেন্টের জায়গায় চলে আসে। তো আমি রিকোয়েস্ট করব, ডেফিনেটলি লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করুন। আমি সুকান্তকে ক্যামেরাতে রিকোয়েস্ট করব যে এই ক্যামেরাটাকে তুলে সুকান্তকে দেখাতে যে পিন্ডারি রিভারের উৎসস্থলটা কীরকম, গ্লেশিয়ারটা কীরকম। সুকান্তকে আমি জাস্ট প্যান করতে বলছি এখন ক্যামেরাটা। এই যে আপনি নিচে যেটা দেখতে পাচ্ছেন কমপ্লিটলি, এটাই হচ্ছে স্টার্টিং ফেজ অফ পিন্ডারি রিভার। যেই পিন্ডারি রিভার অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে বয়ে বয়ে গিয়ে আপনার কর্ণপ্রয়াগে অলকনন্দা নদীর সঙ্গে মিশেছে। আচ্ছা, এই যে হচ্ছে গ্লেশিয়ারটা আপনি হয়তো দেখতে পাচ্ছেন, এই ওপরের এলাকাটা হচ্ছে গ্লেশিয়ার। আমার আঙুলটা কি আসছে? ওপরের এলাকাটা হচ্ছে গ্লেশিয়ারটা, আপনি দেখুন, এটা হচ্ছে একদম লাইভ গ্লেশিয়ার। আর একটা জিনিস যেটা আমার মনে হচ্ছে আপনাদের খুব জানানো উচিত, যেটার জন্য আমাদের একটা খুবই অসুবিধার মধ্যে আমরা পড়তে পারি ইন ফিউচারে, বা আমাদের জেনারেশন না হলেও হয়তো পরের জেনারেশনে যারা আমাদের বাচ্চা কাচ্চা যারা আছে, ছেলে মেয়ে যারা আছে, তাদের সমস্যা কিন্তু আসতে পারে। সেটা হচ্ছে, আমরা যখন 2016 সালে এসেছিলাম, আমি আর সুকান্ত, টেসি, অ্যানা, যোগেন্দার এবং আমাদের পুরো টিম, তখন আমরা কিন্তু দেখি যে এই যে মোরেন এলাকাটা, এই মোরেন এলাকাটা কিন্তু অনেকটা এগিয়ে ছিল। মানে মোরেন এলাকা বলতে গেলে আমি বলতে চাইছি যে গ্লেশিয়ার এলাকাটা কিন্তু তখন অনেকটা এগিয়ে ছিল। এখন দেখা যাচ্ছে গ্লেশিয়ার এলাকা আস্তে আস্তে পিছিয়ে ওই একদম লাইভ গ্লেশিয়ারের দিকে চলে যাচ্ছে। লোকাল লোককে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এই 7 বছরের আনুমানিক তারা মনে করেন যে 100 মিটারের মতো এই গ্লেশিয়ার পিছিয়ে গেছে। এখন কিন্তু এখানে কোনো গ্লেশিয়ার দেখা যাচ্ছে না, এই জাস্ট একটু মোরেন এলাকাটা দেখা যাচ্ছে। গ্লেশিয়ার একদম পিছনের দিকে চলে গেছে। ওই ওপরে আমি গ্লেশিয়ারটা দেখাতে পারি, এই যে পাহাড়ের মাঝখানে যে গ্লেশিয়ারটা আছে, এটা আমি এখান থেকে দেখাতে পারছি না, বাট আই অ্যাজিউম এটা অনেকটা পিছিয়ে চলে গেছে, যেটা কিন্তু আমাদের জন্য ইটস এ ভেরি ভেরি ওয়ার্নিং টাইম। আমি এটুকু বলতে পারি, মানে অ্যালার্মিং টাইম। আমি যদি বলি, আমি খুব একটা ভুল বলবো না। এই হিউমাঙ্গাস গ্লেশিয়ার যদি আস্তে আস্তে গলতে থাকে, এই যে প্রবলেমগুলো আমরা ফেস করছি, যেমন ধরুন কিছুদিন আগে চুংথামে সিকিমে যে ডিজাস্টারটা হলো সেটা, প্লাস রিসেন্টলি হিমাচল প্রদেশে যে ফ্ল্যাশ ফ্লাডগুলো হলো, তাতে যে এতজন লোক মারা গেল, সেইগুলোর সঙ্গে কিন্তু এই গ্লেশিয়ারের একটা যোগ আছে। সেই যোগটা হচ্ছে এই গ্লোবাল ওয়ার্মিং। সূর্যের তাপ
এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে এই গ্লেশিয়ারগুলো ধীরে ধীরে মেল্ট হয়ে যাচ্ছে। গ্লোবাল ওয়ার্মিং কিন্তু খুবই অ্যালার্মিং সিচুয়েশন আমাদের জন্য ক্রিয়েট করছে। আপনারা অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করুন এই ব্যাপারে, আপনাদের বাচ্চাদের বোঝান, জলকে বাঁচান, ফ্রেশ ওয়াটারকে সেভ করুন, প্লাস্টিক পলিউশন করবেন না। কত কারণ আছে, কার্বন এমিশন কমান। শহরে যারা থাকেন, বিশেষ করে ব্যাঙ্গালোরে যারা আছেন, তাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি, এত ট্রাফিক জ্যাম হচ্ছে, সবাই নিজের প্রাইভেট গাড়ি নিয়ে যে যার মতো যাচ্ছে, দ্যাট ইজ ভেরি ব্যাড। পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ইউজ করুন যাতে কার্বন এমিশন কমে। তার সাথে সাথে চেষ্টা করুন অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করার, প্রকৃতিকে বাঁচানোর জন্য উদ্যোগ নিন। আপনারা এইসব জায়গায় আসুন, আপনাদের মেসেজগুলো আপনারা এইসব জায়গায় আসুন, আপনারা এসে আপনাদের মেসেজগুলো এখানে লোকাল লোকেদের কাছে পৌঁছে দিন। আমরা যেমন ডিস্ট্রিবিউশন করলাম মেডিসিনের, সেরকম কোনো এফোর্ট যদি আপনারা করতে পারেন, ছোট হোক বড় হোক, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, বাট এখানকার লোকাল লোকেদের জন্য আপনি যদি ছোট কিছু হেল্পও করতে পারেন, যদি পারেন ডেফিনেটলি করুন। তার সাথে সাথে আমি একটাই জিনিস আপনাদের বলি, আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, যেখানেই থাকবেন, আর একবার কিন্তু এখানে আসার চেষ্টা করবেন। আমি জানি আমার দর্শকদের মধ্যে অনেকে এই ট্রেকিংয়ের কোনো রকম অভিজ্ঞতা রাখেন না, কিন্তু তাদেরকেও বলছি যে পুরোটা না পারলেও একটু চেষ্টা করুন। হয়তো 2 বছরে 3 বছরে একবার প্ল্যান করুন, একবার চেষ্টা করুন এসব জায়গায় আসার, এসব অনুভূতিগুলোকে নিজের মধ্যে এসব অনুভূতিগুলো নিজের মধ্যে নিয়ে নেওয়ার। এটা করলে পরে কিন্তু আপনি একটা অন্যরকম মানুষ হিসাবে সমাজে দাঁড়াতে পারবেন, একটা অন্যরকম কনফিডেন্স পাবেন, একটা আলাদা রকম শারীরিক ফিটনেস হবে, যেগুলো কিন্তু শহরে থেকে বিভিন্ন জিমে গিয়েও আপনি সেই ধরনের শারীরিক বা মানসিক ফিটনেস কোনো দিন পাবেন না। So I'm talking about the sustainable tourism. Sustainable tourism in India is a very new subject, nobody knows about it, sustainable tourism. So I'm working with Lush right now, with Mr. Hector. He is based in Spain. He is a professor of sustainable tourism, and he runs this organization called Lush, Luxury Sustainable Tourism. He runs this company called Lush. So he has given me an opportunity. He has offered me an opportunity to share my experience from this kind of places as a write-up every month, and it's quite an opportunity for me, because one part I'm writing, sharing my experience to the world, and the second part I'm also convincing local people. For example, recently, last night only, I met with the head of KMBN in this region. I told him lot of thing about the sustainable tourism, which is a very advanced way of establishing tourism in the hills or in any fragile ecosystem area. So it's quite an opportunity for me, and I hope my recent article, which I'm giving in the video description, I hope you will read it. In case you are interested, definitely I'll request you read it. You will understand a lot about sustainable tourism worldwide, sustainable tourism in India, and I hope I will continue this effort. So that our different institution can understand the every bits and corner of sustainable tourism. Stay tuned, keep watching Optimized Travel Blogs. Sayonara from Pindari Glacier 0 Point. Bye bye. This is the glacier, just there. Look at the peaks around the glacier. Wow. There are few of them are snow-capped mountain peaks. Few of them are. There are few mountain peaks carry snow throughout the year. There are few is naked during the summer, and look at the view, man. It's unreal view just in front of you, and this is the end of the you see this is the glacier. This is the Pindari river originates from here. You see the starting phase of Pindari river. These are the modern areas. Oh my god. So he's kind of spending a life isolated from the human civilization for a long time. It's been decades, he's been here, and it's a fascinating thing. You see the area. I just wanted to show you the area where the ashram is. Basically, this is Panwali Dar. It's here. Nanda Ghat is here. All the peaks are here. You can see.